Dear students, I welcome you for this hands-on training on office automation conducted by the Department of Electrical and Electronics Engineering, Romco Institute of Technology. First of all, I thank you for attending this hands-on training. Basically, the school students, when they are coming into the college, they are lagging in office automation softwares. To equip them with this office automation software, this workshop was organized. So I am planning this workshop to be conducted in bilingual, like Tamil and English, because Tamil medium students also will be attending this workshop, right? In the office automation training lab, we are going to cover Excel, Word, PowerPoint and Photoshop. For 2 days we are going to conduct this workshop. Today you will be learning about Excel, Word and PowerPoint. Tomorrow you will learn about the Photoshop. Okay. So be safe, stay at home, enjoy the learning. Right? Now, with this background, I am going to start the Excel, how to use the Excel, what are all the basics of Excel functions, formulas, we will see. Okay, right. I am not planning for any PPT, so I don't want to go with any PPT. I will straight away go into the hands-on training. So I will take the Excel, I will navigate through the Excel, I will explain the basics of the Excel. Slowly I will build up from the how to open the file to how to go for a pivot tables and all, right? Okay. How to open the Excel file, right? So that is the first topic I want to give. And before that, what is an Excel? Excel 9. Excel is a software developed by the Microsoft to do data analysis functions. Okay. So data analysis functions பண்றதுக்காக மைக்ரோசாஃப்ட்ல இருந்து டெவலப் பண்ணிருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் வந்து எக்ஸல். எக்ஸல் வந்து இட்ஸ் a டைப் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட்ஷீட். உங்களோட ஸ்டடீஸில் பார்த்துருப்பீங்க, +2 ஸ்டடீஸில் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ த சேம் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் இன் மைக்ரோசாஃப்ட் இட் இஸ் கால்டு எக்ஸல். ஓகே. So with the help of this Excel, we are going to do so many things, right? We are going to do the analysis of the data. We are going to visualize the data graphically. Then we are going for what to say, entering the formulas, entering the functions, how to do pivot tables. So all those things we are going to do, right? So with this background I will start the Excel basics. Now first of all I want to give you how to open the Excel file and all. Excel file எப்படி open பண்றது, right? Okay. இப்போ let me close this page. Right. So here we have a start button. Windows குண்டான start button இங்க இருக்கு. If you click on it, right, so you will see the list of programs available here. So ஏகப்பட்ட programs are listed. So you can go with Excel 2016. So if you click on this, you will get the Excel opened. Yeah, you can see it here. Yeah, let me open one more function also. Let me open this pointer focus. The pointer focus will help me to highlight the parts. Right. So if I click on this Excel 2016, it will ask me to open a blank workbook. You can see it here. You can see the blank workbook. Right. So let me take a magnifier. So look at here, it will ask me to open the blank workbook.
Okay, so if I want, I can open the already available workbooks also, but let me start with blank workbook, right? So I can click on this blank workbook, it will open one blank workbook. So workbook na enna appadina, it is a collection of sheets. Okay, so it is a collection of sheets, Excel sheets. I will show you how the Excel sheets will be. What happened? So it has opened here, right? So நான் எப்படி ஓப்பன் பண்ணேன்னு பார்த்துருப்பீங்க. விண்டோஸில் போய் ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா இங்கே ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது டெஸ்க்டாப்பில். I can click on this shortcut, double click on this shortcut, it will also open the Excel, right? So anyway we can do it, right? Now this is the blank workbook. So here I have a sheet 1. So if I want, I can create sheet 2 also. To create a sheet 2, likewise I can go for sheet 3. So collection of the sheets is called a workbook, right? So நம்ம blank workbook create பண்ணிருக்கோம். சில standard templates இருக்குது. அந்த standard templates netல இருக்கும். Whenever we can download and use it. Okay, those things are advanced functions, we will do later on, right? So Excel la open பண்ண உடனே you will get this type of window, right? We will see one by one. இப்போ 2010க்கு அப்புறம் வந்திருக்கிற எக்ஸல் வெர்ஷன்ஸ்ல எல்லாமே the window will be like this. ஓகேங்களா? 2010க்கு முன்னாடி இருக்கிறதுல கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். 2010க்கு அப்புறம் இருக்கிறதுல ஃபுல்லா இப்படி தான் இருக்கும். சரிங்களா? ரைட். ஸோ இதில் ஒன்று என்னென்ன இருக்குது, எப்படி இருக்குன்றதை சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறமா இதில் என்ட்ரி பண்ணுறது எப்படி, டேட்டா என்ட்ரி பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ரைட். நவ் இந்த 3 இருக்கு இல்லையா, திஸ் இஸ் கால்டு குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார், ரைட்? குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார். யூ கேன் சேவ் த ஃபைல் அண்ட் யூ கேன் டூ த குவிக் ஆக்சஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். என்னென்ன வேணுமோ பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் எனி ஃபங்க்ஷன் டு திஸ் குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார், யூ கேன் டூ இட். நம்மளோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏதாவது நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா கூட யூ கேன் ஆட் இட், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் குவிக் ஆக்சன் டூல் பார். யூ கேன் கஸ்டமைஸ் இட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே, யூ கேன் கஸ்டமைஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ வி வில் டூ திஸ் லேட்டர் ஆன். We will do this later on. We will check out this later on, right? Now coming to here, this upper ones are called tabs. அதாவது இந்த இது ஃபுல்லாகவே டேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபைல், ஹோம், இன்சர்ட், பேஜ் லேஅவுட், ஃபார்முலாஸ், டேட்டா, ரிவ்யூ, வியூ, இது எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஹோம்ங்கிற டேப்புக்குள்ள சடன் குரூப்ஸ் இருக்குது. இந்த குரூப்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கிற இந்த பொசிஷனுக்கு பேர் ரிப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் இருக்கிற ஃபுல்லாக ரிப்பன். இதில் நிறையா குரூப்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன குரூப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் கிளிப்போர்டுன்னு ஒரு குரூப் இருக்குது, ஃபாண்ட்னு ஒரு குரூப் இருக்குது, அலைன்மெண்ட்னு ஒரு குரூப் இருக்குது, ரைட்? நம்பர்னு ஒரு குரூப் இருக்குது. இது மாதிரி ஏகப்பட்ட குரூப்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே சேர்ந்து ஃபார்ம்ஸ் த ரிப்பன். இந்த கிளிப்போர்டுக்குள்ளே there are certain buttons are there. These buttons will be used for certain functions. So ஒரு பட்டனும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு குரூப். இந்த குரூப் எல்லாமே சேர்ந்து டேப். சரிங்களா? இப்போ இந்த ரிப்பன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரிப்பனை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறனால வச்சுக்கலாம். எப்படி வச்சுக்கலாமா, இந்த கோ டபுள் கிளிக் பண்ணால் க்ளோஸ் ஆகிடும், ரைட்? இப்போ ரிப்பன் நமக்கு தெரியல. இப்போ அகெயின் டபுள் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ரிப்பன் ஓப்பன் ஆகிடும். This is one way of hiding the ribbon as well as opening the ribbon. ஓகேங்களா? இன்னொரு வே என்ன இருக்குன்னா, இங்கே ஒரு ஆரோ மார்க் இருக்குது பாருங்களா. இந்த ஆரோ மார்க்கை நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ரிப்பன்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிடும், ரைட்? ஸோ அகெயின் வேணும் அப்படின்னா ஐ கேன் டபுள் கிளிக் ஆன் திஸ், இட் வில் ஓப்பன். ஓகே, ஸோ இது வந்து ரிப்பன் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது, ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி உண்டான ஃபங்க்ஷன்ஸ். சரி, இப்போ இந்த ஒரு டேப்குள்ளேயும் என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன குரூப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு லைட்டாக கிளான்ஸ் பார்த்துக்கலாம். மெயினாக ஹோமில் இருக்கிறது பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் we will go on to the others. I am not going to explain everything. We will go on later on. இப்போ இன்சர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சடன் குரூப்ஸ் இருக்கும்,
tables, illustrations, add-ins. ஸோ இது எல்லாமே குரூப்ஸ். ஓகேங்களா, ரைட். சரி, இப்போ இதுக்கப்புறம் இந்த ரிப்பன்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the location of the cell. இப்போ கர்சர் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்குனால லொக்கேஷன், அட்ரஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம். இப்போ இந்த செல் இருக்கு இல்லையா, இந்த செல் ஆக்டிவேட்டாக இருக்குது. திஸ் இஸ் கால்ட் செல். இந்த செல்லில் நம்மளோட பாயிண்டர் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இங்கே G5 அப்படின்னு வந்திருக்கு. இதில் G அப்படிங்கிறது வந்து காலம், அதாவது இந்த G அப்படிங்கிறது ஒரு காலம். ஸோ இது மாதிரி நிறையா காலம்ஸ் இருக்குது. ABCD, டபிள்யூலேருந்து எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம போய்க்கலாம். AAABACலாம் வரும். ஸோ யூ கேன் கோ ஆன் இன்க்ரீஸிங் இட். சரிங்களா. ஸோ சிங்கிறது ஒரு காலம், ஜிங்கிறது ஒரு காலம். அது மாதிரி நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் கொண்டு போய்க்கலாம். ரைட். இதில் இந்த 1 2 3 4 இருக்கு இல்லையா, இந்த 1 2 3 4 எல்லாமே ரோஸ். So these are all called rows. Rows-um, if you want 1000, you can have 1000 rows. So நம்மளோட டேட்டா எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்து நம்ம மாற்றிக்கலாம். இது எல்லாமே rows. ஸோ அப்போ இங்கே G காலம், இந்த 1 2 எல்லாமே rows. இப்போ நான் இங்கே நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா G6 இங்கே வருது. ஸோ G3 காலம், 6th row. ஓகே. ஸோ இது வந்து லொக்கேஷன் இருக்கக்கூடிய ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரிப்பன். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா பார்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஃபார்முலா நம்ம ஏதாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம், அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் ஏதாவது இந்த செல்லில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ரைட். ஸோ இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபார்முலா இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். இங்கே அந்த ஃபார்முலாவோட ரிசல்ட்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும். இங்கே அந்த ஃபார்முலா வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். We can extend this formula bar. We can have a very big formula or we can have a very big functions also written here. Okay, so this is called formula bar. Okay, right. Now coming to this, இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்னிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் நம்ம என்ன என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோமோ அதை மேக்னிஃபை பண்ணுறதுக்கு உண்டானது. இப்போ 100% இருக்குது, 100%னா நேச்சுரலாக எவ்வளோ இருக்குமோ அவ்வளோ இருக்குது. I am increasing it to 111. So now only I am using it. I could not make it out. Yeah. இப்போ இங்கே I want to increase this. So I am increasing it. So increase பண்ண என்னோட இந்த ஒர்க் புக் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். இப்போ ஒர்க் புக் சைஸ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இந்த ரிப்பனில் இருக்கக்கூடியது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ரிப்பன் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ ஒன்லி திஸ் ஒர்க் புக் சைஸ் வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ ஐ கேன் ரெடியூஸ் இட் ஆல்சோ. ஸோ 100, 110 அந்த மாதிரி நான் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஷீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே ஷீட் 2, இங்கே ஷீட் 2 இருக்கும், இங்கே ஷீட் 3. ஸோ இது மாதிரி n நம்பர் ஆஃப் ஷீட்ஸ் ஐ கேன் கிரியேட். ஸோ இந்த ஷீட் 1ல் நான் ஏதாவது ஒரு டேட்டா என்ட்ரி பண்ணி ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஷீட் 2ல் அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் என்ட்ரி பண்ணி அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஷீட் 3ல் என்னென்ன ரிலேஷன்ஸ் நான் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதை வச்சு பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஐ கேன் இன்டர்கனெக்ட் ஆல்சோ. இப்போ இந்த ஷீட் 2ல் இருக்கிற டேட்டாவை ஷீட் 3ல் நான் ரெஃபர் பண்ணனாலும் பண்ணிக்கலாம். அங்கேருந்து டேட்டாவை நான் ரெஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கிறனால எடுத்துக்கலாம். நாட் ஓன்லி ஷீட் 2, ஷீட் 1லேருந்து வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ லைக்வைஸ் எந்த ஷீட்டில் இருந்தோ எந்த ஷீட்டில் உள்ள டேட்டாவையும் நான் ரெஃபர் பண்ணி ஃபெச் பண்ணி எடுத்து ஐ கேன் டூ ஒர்க் ஆன் இட். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் சம் வாட் தி ஃபார்ம்ஸ் வாட் வி ஹவ் ஹியர். ரைட். சரி, இப்போது இந்த ஃபைல் டேப் நான் கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும். நியூனா நியூவாக ஒரு ஒர்க் புக் கிரியேட் பண்ணுறேன். ரைட். Let me open this pointer focus. Okay, leave it. Now this open will open the already available file. சேவ் பண்ணணும்னா அந்த ஒர்க் புக்கை சேவ் பண்ணிக்கலாம். சேவ் அஸ் அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will ask me where to save. So I am browsing on it. So I am taking the desktop. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராப் டவுன் பாக்ஸ் இருக்கும். இப்போ இந்த ட்ராப் டவுன் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எக்ஸல் ஒர்க் புக்காக சேவ் பண்ணணுமா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குது. ஸோ இட் இஸ் கிவிங் மீ 2 many ஆப்ஷன்ஸ்.
எக்ஸல் ஒர்க் புக்காக சேவ் பண்ணணுமா, இல்லை 97/2003 ஒர்க் புக்காக சேவ் பண்ணணுமா, இல்லை டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக சேவ் பண்ணணுமா, இல்லை பிடிஎஃப் ஃபைலாக சேவ் பண்ணணுமா. ஸோ எந்த ஃபைலாக வேணும்னாலும் நான் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் இஃப் ஐ வாண்ட் டு பி சேவ்ட் அஸ் அ வெப் பேஜ் ஐ கேன் சேவ் இட். ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். ஐ ஆம் டேக்கிங் எக்ஸல் ஒர்க் புக். ஸோ என்ன பேர் நான் கொடுக்கணும் அப்படிமோ நான் கொடுத்துக்கலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு கிவ் எக்ஸல் பேசிக்ஸ். ஸோ அப்போ இது எங்கே போய் சேவ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் ஆகும். ரைட்டுங்களா? ஸோ இது மாதிரி வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. பிரிண்ட் அப்படின்னா நான் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் அப்படின்னா பிரிண்டரில் கனெக்ட் பண்ணி பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஷேர் அப்படின்னா இன்டர்நெட் கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஐ கேன் ஷேர் இட் த்ரூ மெயில் ஆர் ஐ கேன் ஷேர் இட் த்ரூ வாட்ஸ்அப். அது மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பப்ளிஷ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ க்ளோஸ் அப்படின்னா இந்த ஒர்க் புக் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். இந்த ஒர்க் புக் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். பட் எக்ஸல் க்ளோஸ் ஆகாது. நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிற கரண்ட் ஒர்க் புக் மட்டும் க்ளோஸ் ஆகும். ரைட்? இந்த அக்கௌண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் இது நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டெஃபினெட்லி ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். இது பின்னாடி பார்க்கலாம். தென் கமிங் டு ஆப்ஷன்ஸ். இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பாப்அப் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். ரைட்? இந்த பாப்அப் விண்டோவில் ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த பாப்அப் விண்டோவில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும் அப்படின்னா இட் வில் டேக் டைம். வி வில் சி ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் டேப்ஸ் எல்லாம். சரி, இப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான டேப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கஸ்டமைஸ் ரிப்பன் அப்படின்னு ஒரு டேப். இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ இந்த ரிப்பன் இருக்குல்ல, அந்த டேப்பு கீழே இருக்கிற ரிப்பன், இப்போ இது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கக்கூடிய ரிப்பன்ஸ் இருக்குது. இன்சர்ட், பேஜ் லேஅவுட், ஃபார்முலாஸ், டேட்டா, ரிவ்யூ, வியூன்னு இருக்குது. நான் ஒரு ரிப்பன் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு கஸ்டமைஸ்டாக என் பேரில் ஒரு ரிப்பன் இருக்கணும். நான் இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவேனோ அதை பூராத்தையும் நான் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ கேன் கோ த்ரூ திஸ் வித் கஸ்டமைஸ்டு ரிப்பன். ஓகேங்களா? ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ வித் திஸ் ஐம் க்ளோசிங் ஆன் இட். We will see it in the next video.